ਜੀ तमाम ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਅਦਨਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਚੀਮਾ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਚੀਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ, ਕਈ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਤਬਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤੇ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਔਰ ਬੜੀ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਧੇ ਕੋ ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਨੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਧੇ ਕੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਲਝੇ ਨੇ ਯਾਨੀ 74 ਕੋ 78 ਕੋ ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਗਰੋਹ ਯਾਨੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਵੱਖਰਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਡੰਗ ਟਪਾਓ, ਮਤਲਬ ਚਲਾਓ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਘੱਟਾ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੋ ਯਾਨੀ। ਕੁਝ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯਾਰ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਵਧੋ, ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਯਾਨੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? सर ये बड़ा अच्छा तुमने मुद्दा उठाया है कि आज़ादी के बारे को दो तस्वर ने या शायद चलो 3-4 भी होने किधरे 35-40 भी हो सकते मुमकिन है ज़्यादा भी होना। लेकिन जेडे बंदे ने ना ये कह रहे हैं कि जेड़ा ग्रोह ये कह रहा है कि होनी चाहिए सी ये वंड पैनी चाहिए, लेकिन दो भरावां दी वंड नूं आख लिया जाता है। और पैंदी आई हज़रत आदम तो लैके कोई नवां नहीं इशू। मैं ना वंड ना पैंदी ते इन्ने मुल्क क्यों मुल्क ना बन गए इन्नियां कौमां नस्लां कबीले बरादरियां ये वंड दा ही नतीजा ने ना। उन्हां दा सर जी ये वे मेरा ख्याल है कि उन्हां दा ज़हन ये आंदा है कि नज़रिया भी उन्हां दा ये वे कि वंड जिहड़ी पई है कि कुछ लोग आंदे ने कि जिहड़ा बलोचिस्तान है वो भी किसी होर दा हिस्सा है, ठीक है। सिंध जिहड़ा वो इंडिया आंदा वे साडा है, मतलब बलोचिस्तान रूस दा हिस्सा है, अफगानिस्तान आंदा साडा है। मतलब लोगों का ज़हन है कि जिन्हां ने वंड कीती है साडे बाबे होरां जिन्हां वंड कर गए वडेरे करदे आए ने बाबे होरी साडे जेड़े सन कायदे आज़म उन्हां ही वंड कीती, ठीक है। बड़ा एहतराम करने नाल कोई फीता लेके फिरदे रहे उन्हां दा मतलब ये वे कि एडे रौले वाला प्लाट इन्हां लिया क्यों, ठीक है, जिहदे विच कई हिस्सेदार ने जिन्हां दा सानूं पता ही कोई नहीं। हुण शायद वो है नहीं हिस्सेदार या नहीं, इहदे कला दा बहस है, ठीक है। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन वो लोग इस वजह तो कुछ लोग जेड़े ने आज़ादी इस वजह तो कुछ मनाते भी नहीं शायद, मतलब इस हद तक वो बुनियाद रखने भी आज़ादी दा जश्न मनाने हक भी नहीं चाहते ने भी आज़ादी इंज होनी चाहिए जेड़ा हां को प्लाट खरीद लिया इनू समझ रहे ले लिया या खरीदा या साडे हिस्से आ गया किसे सूरत। लेकिन ये पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਮੁਸਬਤ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। और आज़ादी सर जी असां भी मनाई वाजा तो इस मुल्क का उंज भी वजे आई है वाजे गली गली बजाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन वो तेरे उस पॉइंट दे फिर कि आज़ादी सर जी असां भी मनाई, ठीक है, और मनानी चाहिए। लोग मनाते आए ने मनाते रहना, ठीक है, और हाले तक भी लगे ने बच्चे ना। मैं इस यौम आज़ादी के उत्ते कोई 10 घंटे सुता बिल्कुल और आज़ादी मना के दस चली कि आज़ादी इंज बनाई थी तू हाँ अपने वापदा ने कोई मुदाखलत की थी, लाइट टुर गई, लाइट आ गई, ट्रांसफार्मर सड़ गया, ट्रांसफार्मर सही हो रहे, लेकिन चलो मेरे वालों तो नहीं ना कमी बेशी हुई। वो भी सर जी मेरा ख्याल है कि वापडा ने जिहड़ी वो तुहाडे खिलाफ कोई साजिश कीती है, साजिश जिंज के अपनी रवायत नूं बरकरार रखदे हो कि हर त्यौहार दे उत्ते सौना अपने ते वाजिब जिहड़ा है वो कर ले हर नहीं मेरी रूटीन है चाहे कोई ईद दा त्यौहार है, मजहबी त्यौहार है, कौमी त्यौहार है, कोई कल्चरल है, कोई यानी
ਮੈਂ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸੌਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖਾਸ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਖਾਸ ਮੈਂ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਉਥੋਂ ਕਿਤੇ ਗੈਰ ਆਦਾ ਸਨ ਵੈਸੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਸੈਯਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਖਾਬੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ, ਕੁਝ ਤੇ ਖਾਬੇ ਕਛਵਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ। ਕਛਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੁਰਦਾ ਵੀ ਇੰਜੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਦਰਤ ਚਾਹਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ਤ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਆਹਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੰਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਹਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ 65 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਲਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਟੁਰ ਗਏ ਕਿਤੇ, ਨਲਕੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਸਵਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੀ ਦੂਜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਾਜੇ ਸਿਰਫ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਬਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਿਉਂ, ਬਾਜੇ ਦੇ ਤਨਕੀਦ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਜੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਵਰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਕਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਵਰਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਰ ਹੋਣੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਫੈਦ ਸਫੇਦ ਮਾਂਦਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸ਼ਰੂਤ ਕਰ ਛੜੀ। ਬਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੇਰਾ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਾਹਦੀ ਯਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੋਰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਕੈਤ ਅਗਰ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਢੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਸਰ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰਦਾਰੀ ਗੱਲ, ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਸੱਟਾਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੜਾ ਲੇ, ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਦਰ ਪਿਦਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਖੁੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਇਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਇਸ ਮੁਲਕ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਲੈਦਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਰਾਇਮ ਤੋਂ ਡਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੌਜੂ, ਸਾਡਾ ਲਿਖਣੇ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਔਰ ਹਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਮਾਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਜਾਂ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ ਸਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਮਲੇ ਕੱਸਣ 'ਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਉਹਨੇ ਜੁਮਲੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੇਚ ਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਸਦੀ ਹੈ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਉਸ ਨੈਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤਾਂ। ਔਰਤ ਸਰ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਦ ਤੋਂ ਢੇਰ, ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਲੇਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ। ਮਰਦ 500-600 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਈ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕੇਲੀ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮਤਲਬ 700-800 ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਲਮ ਖਲੀ ਜੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰੀ ਜੋ ਦਲੇਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਹਮਰਾਹ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜੁਰਤ ਕਰਨਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰ ਕਿ 500-600 ਔਰਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਤੇ ਮਰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਦਲੇਰ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਇੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।